Good evening my dear students. இன்னைக்கு நம்ம டேலியில் 6 வகையான டிடக்ஷனையும் பார்த்துருவோம். பார்ட் 1 நேற்றுக்கு பார்த்தது 2 டிடக்ஷன், ஒன்று நார்மல், இன்னொன்று ஹையர். If a person gave the PAN number, it is called normal deduction. If a person does not given the PAN number, then it should be treated as higher deduction. If a person refused to give the PAN number, then we have to deduct at the 20% rate. When filing the return, where will the amount will go? It is go for the government account. Suppose if the person gave the PAN number, he will get credited. If PAN number does not give, the amount will go for the government account. Now further there are 4 deduction: lower deduction, zero deduction, exempt in lieu of PAN, and under exemption limit. First case, lower deduction. What is called lower deduction? Lower deduction அப்படினா என்ன? Assume I am receiving the salary from Ramakrishna Mission. They are not paying me in the name of salary. They are paying me in the name of professional charges. They are treating me as a professional charge under section 194J. They are deducting me at the rate of 10%. Assume that they are paying salary of rupees 20,000 per month. They are deducting TDS at the rate of 10%. That is 2,000 rupees per month. They are deducting that TDS. Per month 2,000 means for whole 1 year they are deducting nearly 24,000. But my income is only, I don't have any other income, and my income is less than 5 lakh only, which will not any tax come. What was the use of deducting TDS? TDS is there any benefit to anyone? Either government is going to benefit? No, because I am claiming the refund. Is Ramakrishna Mission is going to get any benefit? No. Government also there is no benefit. Ramakrishna Mission also there is no benefit. Whether I am going to benefit? No. I am claiming the amount, that's all. I don't know. I am claiming my amount. As my salary is below 5 lakh. யாருக்கும் எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? I can approach my income tax officer, ITO. I have to go for the income tax department. I have to approach my ITO. I have to submit all my documents, last previous year return filed documents. I have to submit all my documents. They will verify and pass one order towards directing to Ramakrishna. So Srinivasanukku இந்த மாதிரி நீங்க you please don't deduct TDS at the rate of 10%, deduct at the rate of 2%. Like that they will make a recommend order. They will give the order to me. I have to hand over the original copy with the Ramakrishna Mission. Based on that certificate, they will deduct 2% instead of 10%. That is called a lower deduction. So, as an accountant, if you are in the position of deducting lower deduction, not only you have to collect the PAN number, you have to collect the original valid certificate. That certificate to be mentioned, period to be mentioned. Period mention ஆயிருக்கணும். அவன் தான் பேரில் தான் இருக்கணும். ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டு பீரியட் மென்ஷன் ஆயிருக்கணும். இதெல்லாம் மென்ஷன் ஆயிருந்ததுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் லோயர் டிடக்ஷன் பிடிக்கலாம். சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் நீங்களாவே அவன் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு lower deduction பிடிச்சிக்கின்னு வச்சுக்கோ, you have to face that cost and cautious. அதோட விளைவுகளை நாம தான் சந்திக்கணும். Now கேஸ் ஸ்டடிக்கு போடுவோம். லோயர் டிடக்ஷன். தெரியாதா? லோயர் டிடக்ஷன்
Irudeyasamy, Nalini, Anand are the 3 suppliers. They are supplying the professional services to the company. They received the certificate from the government and provided the certificate with the department. Sorry, and provided the certificate with the us. நம்மள்ட்ட கொடுத்துட்டாங்க certificate. Based on the certificate, we have to pass the lower deduction. See. இப்போ பார்ப்போம். இருதயசாமிங்கிறவருக்கு அண்டர் செக்ஷன் 194J ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸில் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10% 0.5% பிடிக்கணும். பிடிச்சிட்டு அவருக்கு அமௌண்ட்டு கொடுக்கணும். சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இது எப்படி போனோம்? ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி 1+3 கேட்வே ஆஃப் டேலி வாங்க, கிரியேட்டில் வாங்க. கிரியேட்டில் டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட். இதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோமான்னு பாருங்கள். டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் ஏதாவது பண்ணியிருக்கோமா? கான்ட்ராக்டர் ரெண்டுக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம், பண்ணலை. கிரியேட்டில் போய்ட்டு டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் செக்ஷன் 194J TDS on professional charges at the rate of 10%. Section வந்து 194J, payment code 94J, remittance code 281, 1020 1020, threshold limit 30,000. ஏன்னா இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். You have to mug up all these sections. Sorry, 30,000. Threshold limit 30,000. எவ்வளோ போடுறோம்? 30,000. ரைட். 1+ ஃபார்முலா கொடுத்தாச்சு. Go for ledger creation screen. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ். அண்டர் வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். Inventory values are affected, not applicable. TDS applicable, yes applicable. Press A, select applicable. What kind of TDS? 194J. Enter, save. அடுத்தது வந்து பார்ட்டி நேம். Who is the party? இருதயசாமி is the party. இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸில் இருக்க அப்புறம் பேசுகிறேன். இருதயசாமி இருதயசாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வந்து சன்ட்ரி கிரெடிட்டா ஒரு 10 days கிரெடிட் கொடுக்கும். இந்த இடத்துல டிடிஎஸ் டிடக்டபிள் எஸ் கொடுக்கும். எஸ் கொடுத்துட்டு டிடக்ட் டிடிஎஸ் வந்து இங்கே இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிற சொல்லுங்க. டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன் சேம் வவுச்சர் எஸ். டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா? ஆமாம். டிடக்டிவ் டைப்பு இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட்டு. டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன் சேம் வவுச்சர் எஸ். இந்த இடத்துல இருந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? F12 கான்ஃபிகரேஷன் பட்டன். அதை வந்து F12 கான்ஃபிகரேஷன் பட்டனில் டிடிஎஸ் டீட்டெயில்னு கடைசியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? எஸ் கொடுக்கணும். எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே அட்வான்ஸ் என்ட்ரி அப்படின்னு ஒன்று வரும். டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன் வவுச்சர் எஸ் கொடுத்து 194J செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துருங்க. அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர் யூஸ் அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர் எஸ் கொடுங்க. எஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல செட்டு அல்லது ஆல்டர் 0 லோயர் டிடக்ஷன். நீங்கள் வந்து எப்போ ஆல்டர் பண்ண முடியும்னா ஏற்கனவே இருந்து செட் பண்ணியிருந்தால் ஆல்டர் பண்ண முடியும். நம்ம முதல்ல இப்போ தான் செட்டே பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இது செட்டு. நம்ம எதை செட் பண்ண போகிறோம்? லோயர் டிடக்ஷன் செட் பண்ண போகிறோம். எஸ் கொடுத்து எந்த செக்ஷனுக்குன்னா 194J. 194Jக்கு லோயரா 0வா அப்படின்னா 197 லோயர் அப்படிங்கிற செலக்ட். இந்த இடத்துல சர்டிஃபிகேட் நம்பர் கேட்கும் 121563. அந்த நம்பரை இங்கே போட்டுக்கோ. அடுத்தது பாருங்கள், எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் அப்ளிகபிள். நீ இயர் போகிறது தான் போய் வாங்கிட்டு வந்துருப்பேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பான் வேலிடு ஃப்ரம் என்ன டேட்டு 1/4/23. 1/4/23 31/3/24 டிஃபால்ட்டாக வரும். சப்போஸ் அவங்க ஏதாவது ஷார்ட் பீரியட் ஏதாவது 30,000 முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் முடிச்சிடும். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அங்கே சர்டிஃபிகேட்டில் பர்சன்டேஜ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. 0.5% அங்கே பர்சன்டேஜ் போடுங்க. 0.5 போட்டு எண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுத்துருங்க. எண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுத்துருங்க.
கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும், இங்கே பேன் நம்பர் போடணும். நீங்கள் பேன் நம்பர் போடாமல் விட்டுட்டா 20% பிடிச்சிடும். ஸோ பேன் நம்பர் போட்டுருங்க, என்ட்ரு கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் இவன்கிட்ட பிடிச்ச டிடிஎஸை பார்க் பண்ண ஒரு லெட்ஜர், டிடிஎஸ் ஆன் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ். அண்டர் வந்து டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ், டிடிஎஸ் போய்ட்டு செக்ஷன் வந்து 194J, என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ஜேவி போட வேண்டியதான். அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் பி, ஜேவிக்கு ஷார்ட்கட் கீ F7, F2 போட்டு டேட்டா மாற்றுங்க. என்றைக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோம், புக் பண்ணுறோம் 1/4/23, டேட் போடுங்க 1/4/23. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட்டு டெபிட். எவ்வளோ அமௌண்ட் பாருங்கள், 35,000 பாருங்கள். ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் எவ்வளவு, 35,000. இதுக்கு டிடிஎஸ் எவ்வளோ பிடிக்குன்னு சொல்லிடுறேன். 35,000 இன்ட்டு 0.5%. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 175 ரூபா பிடிக்கணும். அது போக உங்களுக்கு 34,825 கிரெடிட் ஆகணும். இங்கே கிரெடிட் கொடுங்க. கிரெடிட் கொடுத்து இருதயசாமி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த 34,825 இங்கே வந்துடுச்சு. அப்போ வந்து 0.5 பிடிச்சிருக்கு. என்ட்ரு கொடுங்க. நியூ ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து 175 வாங்கிடும். வாங்கிட்டு என்ன பண்ணணும், இதை வந்து டிடிஎஸ் ஆன் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ், எந்த டிடிஎஸ் லெட்ஜரோ அந்த டிடிஎஸ் லெட்ஜரில் தான் கொண்டு போய் நீங்கள் வைக்கணும். போட்டு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு பார்ட்டி பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு டிடிஎஸ் பேமெண்ட் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். 2/4/2023. F2 போட்டு 2ஆம் தேதி போங்க. பேமெண்ட்டுக்கு F5 ஓடி அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணி இருதயசாமிக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுவோம். எவ்வளவு, 34,825. எகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் என்டர் செக் நம்பர் போங்க. இங்கே புக் நம்பர் 1 செலக்ட் பண்ணி என்டர் கொடுத்து புரியுதா ஏன்பா? இன்னொன்று போடுறேன் பாருங்க, சொல்லுங்க. இப்போ பாருங்க, நளினிக்கு போடுறோம் அதே செக்ஷன் 194J. இப்போ ஏற்கனவே ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ், அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸு 3 லெட்ஜர் வேணும். ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ்க்கும் டிடிஎஸ்க்கும் ஆல்ரெடி லெட்ஜர் இருக்குது. பார்ட்டி மாத்திரம் தான் மாறுது. அப்போ நளினிக்கு மாத்திரம் ஒரு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணி போட்டால் போதும். ஓகேவா? அதே ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் தான் 1/5 40,000 ரூபா. F2 போட்டு 1/5 மாற்றிக்கோ. F7 ஜேபி போடுங்க. ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் அமௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணு. எவ்வளோ அமௌண்ட்னா 40,000. கிரெடிட் கொடுங்க. கிரெடிட் கொடுத்து Alt C ப்ரெஸ் பண்ணு. இதில் நளினியோடைய பேன் நம்பரை கால் பண்ணிக்கோ. நளினியோடைய பேன் நம்பர் கால் பண்ணி லெட்ஜரில் நளினி அண்டர் சண்டே கிரெடிட்டார் ஒரு 10 நாள் கிரெடிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. டிடிஎஸ் டிடக்டபிள் எஸ் கொடுத்து அப்ளிகபிள் இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிற செலக்ட். இண்டிவிஜுவல் ரெசிடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள். டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன் சேம் வவுச்சர் எஸ் கொடுத்து நார்மலாக எப்போதும் போல் 194J செலக்ட் பண்ணு. அட்வான்ஸ் என்ட்ரி எஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல செட் ஆல்டர் திரும்ப உங்களுக்கு எஸ் கொடுத்து 194J செலக்ட் பண்ணி லோயர் டிடக்ஷன் போட்டு சர்டிஃபிகேட் நம்பர் போடுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இருக்குது. இந்த நம்பரை காப்பி பண்ணிக்கோ. 256521 கால் பண்ணிக்கோ. அப்ளிகபிள் வந்து 1/5 ஸோ 1/5 31 வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா 0.5% போட்டு எண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுங்க. அடுத்தது அவங்களுடைய பேன் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல பேன் நம்பர் இருக்குது. இந்த பேன் நம்பரை தூக்கி இங்கே போடணும். அவ்வளோ போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குது, 39,800 ரூபா. 40,000க்கு 1% 4,000 ரூபா, 1/2% சாரி ஒரு 10% 4,000, 1% 400, 1/2% 200. 40,000த்தில் 200 போச்சுன்னா 39,000 கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து வாங்கிடுங்க. அப்படியே 200 ரூபாயை வாங்கி கொண்டு வந்து டிடிஎஸ் ஆன் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸில் பேக் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் என்ட்ரி போடுங்க. அடுத்து ரெட் டச்சில் பேமெண்ட் என்ட்ரிக்கு F5 ஷார்ட்கட்டு. என்றைக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறோம் 2/5. யாருக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறோம், நளினிக்கு. அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள். நளினியை செலக்ட் பண்ணுங்கள். சைடில் பாருங்கள் எவ்வளோ தரணும். கிரெடிட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதான் தரணும். 39,800 ரூபா கிரெடிட் பேலன்ஸு. என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். இதே மாதிரி தான்
ஆனந்த் இதே மாதிரி அதுவும் அதே ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் தான். F2 போடுங்க. 1R டேட்டா மாற்றி F7JV அதே ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ்ஸு. அமௌண்ட்டு மாத்திரம் மாறுது 54,500 கிரெடிட் கொடுத்து ஆல்ட் சி போட்டு ஆனந்த் அண்டர் சண்டே கிரெடிட் ஆர் 10 நாள் கிரெடிட்டு. எஸ் கொடுத்து இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் போங்க. டிடக்ட் டிடிஎஸ் அண்ட் சேம் வவுச்சரில் அந்த 194J செலக்ட் பண்ணிக்கோ. இது நார்மல். அப்புறம் அட்வான்ஸ் என்ட்ரியில் எஸ் கொடுத்து அட்வான்ஸ் என்ட்ரி எஸ் கொடுத்து 194J போடணும். அங்கே லோயர் டிடக்ஷனுக்கு சர்டிஃபிகேட் நம்பர் போடணும். இந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இருக்கும் 1Rலேருந்து இது வேலிடு போட்டு 1Rலேருந்து வேலிடு 31 வரைக்கும் எவ்வளோனா 0.75 பிடிக்கும் போட்டு எண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுத்து இந்த இடத்துல பேன் நம்பர் போடணும். நான் பேன் நம்பர் போடாமல் விட்றேன். என்ன பிடிக்குது பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பிடிக்குது 43,600 பிடிக்குது. அதாவது 54,500 இன்ட்டு 80% போட்டிங்கன்னா அது வரும் 43,600. ஸோ பேன் நம்பர் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுது 20% ஆட்டோமேட்டிக்காக பிடிக்கும். அப்போ பேன் நம்பர் கொடுத்துட்டா பிடிக்காது. அப்போ ஆல்டர் லெக்சரில் போய்ட்டு ஆனந்துக்கு பேன் நம்பர் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணோம் 20 பிடிச்சிடும். நீ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாலும் சரி பேன் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த பேன் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணனா என்ன பண்ணோம் உனக்கு 20% பிடிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் எவ்வளோ 54,500 கிரெடிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்து இப்போ பாருங்கள் 54,991 தான் பிடிச்சி கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அந்த 1% அப்படியே வாங்கணும். டிடிஎஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ்ஸு. அடுத்தது பார்ட்டி பேமெண்ட்டு F5 போயிட்டு F2 ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பார்ட்டிக்கு 2 பணம் தரோம். ஓடி அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணி ஆனந்த் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி 54,090 என்டர் கொடுத்து இது 8வது செக்கு என்டர் கொடுத்து சரி. இப்போ போய் பாருங்க கேட்வே ஆஃப் டாலி .6 ஆல்ட் எஃப் எஸ்கேப் என்டர் கொடுங்க. இப்போ லோயர் டிடக்ஷன் வந்துருச்சு. ஓகேவா இதே மாதிரி தான் ஜீரோ டிடக்ஷன். லோயர் டிடக்ஷன் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஜீரோ டிடக்ஷன். பட் இங்கே அன்சர்டன் டிரான்சாக்ஷனில் போய் என்னென்னு ஒன்று இருக்குது என்னன்னு பார்ப்போம். அங்கே பேன் நாட் அவைலபிள்னு இருக்குது. யாருக்குன்னா குமாருக்கு பேன் அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு. இப்போ குமாருக்கு நீங்கள் பேன் நம்பர் கொடுக்குறீங்க. குமாருக்கு பேன் நம்பர் கொடுக்காம இருக்கு. அவருக்கு பேன் நம்பர் நாட் ப்ரொவைடட். அப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கே பேன் நாட் AVBL அப்படின்னு போடணும். போட்டு ஃப்ரம் 1423 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அவருக்கு இப்போ ஹையர் டிடக்ஷன் வந்து டிடக்ஷன் அட் நார்மல், டிடக்ஷன் அட் ஹையர், லோயர், அன்சர்டன் ஜீரோ. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஜீரோ ரேட் ஆகும். ஜீரோ ரேட்டட் பாருங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹையர் டிடக்ஷனில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை. அட்வான்ஸ் என்ட்ரி போயிட்டு F12 கான்ஃபிகரேஷன் சப்ளையர்களோடைய லெக்சரை வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு F12 கான்ஃபிகரேஷனில் அட்வான்ஸ் என்ட்ரியை எனேபிள் பண்ணிக்கணும். F12 எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அட்வான்ஸ் என்ட்ரி எஸ் கொடுத்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் போட்டு பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா லோயர், ஜீரோனா ஜீரோ செலக்ட் பண்ணால் பர்சன்டேஜ் போட்டோம். அவ்வளோதான். ஒன்றும் பெரிய கம்பசித்தரங்களாம் கிடையாது. அடுத்தது பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் வனஜா. அது வந்து ரெண்ட் அண்ட் பில்டிங்கு ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். டிடிஎஸ் நேச்சுரல் பேமெண்ட்டு ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆல்டரில் போங்க, லெட்ஜரில் போங்க, ரெண்ட்டு லெட்ஜர் இருக்குது, டிடிஎஸ் ஆன் ரெண்ட் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அப்போ நம்ம பார்ட்டி மாத்திரம் தான் போடணும். அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் V போவோம், F7 போவோம், ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ரெண்ட் அக்கௌண்ட் செலக்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 25,000. இந்த 25,000 டிடிஎஸ் வருமானா நார்மலாக வரும். ஆனால் அவங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க. அதனால் ஜீரோ. நார்மலாக ஒரு மாதத்துக்கு 20,000னா 12 மாதத்துக்கு 3 லட்ச ரூபா. அதனால் டிடிஎஸ் வரும். நார்மலாக டிடிஎஸ் வரும். ஆனால் இவங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, ஜீரோ டிடக்ஷன் சர்டிஃபிகேட். அதனால் அவங்களுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டாம். அப்போ என்ன பண்ணணும், இங்கே ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளோனா 25,000. கிரெடிட் யாருன்னா ஆல்ட் சி போட்டு
வனஜா. வனஜாக்கு என்ன பண்ணுங்க, ஆல்ட் சி போட்டு காப்பி பண்ணிக்கோ, பேன் நம்பர் காப்பி பேர் போடுங்க வனஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்டர் சண்டே கிரெடிட் ஆர் 10 days கிரெடிட் கொடுங்க. செட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எஸ் கொடுத்து இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் கடை செலக்ட் பண்ணுங்கள். டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன் சேம் ஹோட்டலில் போய்ட்டு செக்ஷன் 194I அதுக்கு உள்ளது அதான், அதை செலக்ட் பண்ணி என்ன ஆஃபீஸ் கொடுங்க. அட்வான்ஸ் என்ட்ரி எஸ் கொடுக்கணும், அதான் முக்கியம். அட்வான்ஸ் என்ட்ரி எஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துலையும் எஸ் கொடுத்து செக்ஷன் 194I செலக்ட் பண்ணணும். டிடிஎஸ் அதை செலக்ட் பண்ணி நெட்டில் கீழே உள்ள செலக்ட் பண்ணணும் 197A. அதில் பாருங்க ஃபார்ம் 15G15 ஆச்சு அப்படின்றது. 15Gனா லெஸ் தேன் 60 வயசு, 60 ஏஜ், லெஸ் தேன் 60 ஏஜ். 15 ஆச்சு அப்படின்னா கிரேட்டர் தேன் 60 ஏஜ் அப்படின்னா. ஸோ இந்த 197Aவை செலக்ட் பண்ணி இந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பரை போடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் 145282 இந்த நம்பருக்கு போடும். 145282 போடுங்க. அப்ளிகபிள் எண்ணிலேருந்துன்னா 19 19 39 வரைக்கும் 0%. அவ்வளோதான். போட்டு என்ட்ரு கொடுங்க. மறக்காமல் பேன் நம்பர் கொடுங்க, இல்லைன்னா அவர் டிடிஎஸ் பிடிச்சிடும். மறக்காமல் என்ன பண்ணணும், பேன் நம்பர் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள். சேவ் பண்ணினா டிடிஎஸ் பிடிக்காது. நியூ ரெஃபரன்ஸ் போடுங்க. ஏன் டிடிஎஸ் பிடிக்குது, டிடிஎஸ் ஏன் பிடிக்குது, பிடிக்க கூடாது. டிடிஎஸ் பிடிக்குது, வனஜாக்கு நம்ம பிடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோமே, ஏன் பிடிக்குது, டேட்டு மிஸ்டேக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், டேட்டு மிஸ். அக்கௌண்டிங் வச்சர் டி போய்ட்டு F2 போட்டு டேட்டை மாற்றுங்க. 1/9 வவுச்சர் டேட் மாற்றுங்க. அதனால தான் பிடிக்கும். 1/9 போய்ட்டு ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு 25,000. கிரெடிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வனஜா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்காது. டிடிஎஸ் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும், இது நியூ ரெஃபரன்ஸா எகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸா. நியூ ரெஃபரன்ஸ்லேயே போட்டு சேவ் பண்ணுங்க. சேவ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. 2/9 எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. யாருக்கு, வனஜாக்கு. எவ்வளோ தரணும், 25,000 தரணும். பேமெண்ட் என்ட்ரி போட்டுட்டு உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கையோடு அங்கே போய் பாருங்கள். கையோடு என்ன பண்ணணும், இங்கே போய் பார்க்கணும். எங்கே போய் பார்க்கணும், DO6 அங்கே போய்ட்டு ஆல்ட் F2 போட்டு எஸ்கேப் என்டர். ஆல்ட் F2 போட்டு எஸ்கேப் என்டர். ஒரு ஓல்டு இயருக்கு தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோயர் ரேட்டு அண்ட் 0 ரேட் ரெண்டுமே போட்டாச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட். இப்போ அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அப்படின்னா சாரி எக்ஸம்ட் இன் லியூ ஆஃப் பேன். அண்டர் எக்ஸம்ஷனில் என்ன இருக்குது, அடுத்தது என்ன இருக்குப்பா, அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட். நம்ம சம்மில் எக்ஸம்ட் இன் லியூ ஆஃப் பேன், எக்ஸம்ட் இன் லியூ ஆஃப் பேன் போட்டு அப்புறமா அண்டர் எக்ஸம்ட். எக்ஸம்ட் இன் லியூ ஆஃப் பேன் அப்படின்னா என்ன, இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க, அந்த கம்பெனிலேருந்து நீ ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்க, அந்த கம்பெனிலேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் சப்ளை கொடுக்குறீங்க. உங்கள்கிட்ட 10 வண்டி கம்மியாக இருக்குது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, நீ யாருக்கு சப்ளை பண்ணுறியோ அவனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி தரணும், டிக்ளரேஷன் லெட்டர். என்னென்ன எழுதி தரணும், ஐயா இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வண்டி சப்ளை பண்ணுறேன், என்கிட்ட 10 வண்டி கம்மியாக தான் இருக்குது, என்னுடைய பேன் நம்பர் இது, அதனால் 10 வண்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன் படி எனக்கு நீங்கள் டிடிஎஸ் பிடிக்காதீங்க. சப்போஸ் எதிர்காலத்தில் 10 வண்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன், இன்டிமேட் பண்ணுறேன், அப்போ பிடிச்சா போதும், இப்போ பிடிக்காதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு டிக்ளரேஷன் எழுதி கொடுக்கணும். சார் பொய்யான டிக்ளரேஷன் எழுதி கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது, அது அவன் பிரச்சனை, நம்ம பிரச்சனை கிடையாது. உன்னோட டியூட்டி அவன்கிட்ட போய் 10 வண்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது இல்லை, அவன்கிட்ட டிக்ளரேஷன் எழுதி வாங்கணும், அதுதான் உன்னுடைய டியூட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி டிக்ளரேஷன் எழுதி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும், அவனுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்காம நீ அவனுக்கு பேமெண்ட் பண்ணலாம். யாருக்குன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் காப்பி அவனுக்கு தான். பாக்கி எல்லாருக்குமே இது பொருந்துமா அப்படின்னா பொருந்தாது. ஒன்லி டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு மாத்திரம் இது பொருந்தும்.
மாதிரி டிக்ளரேஷன் எழுதி வாங்கிட்டு கொடுக்குறது சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு மாத்திரம் ட்ராவல்ஸு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. இப்போ பாருங்க 1+3 பரமசிவன் ஒருத்தன். இது 1-2-23 கிடையாது, 1-2-24 போடும். பரமசிவன் ஒருத்தன் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், கான்ட்ராக்டில் லாரி சப்ளை பண்ணுறான் 70,000 பேன் நம்பர் கொடுத்தாச்சு. அது கூட அவன் டிக்ளரேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டான். என்ன இது, எனக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்காது. அதுக்கெல்லாம் வந்து டேட்லாம் தேவையில்லை, பீரியட் அந்த பீரியடில் இருந்தால். இப்போ இதுக்கு 1+3 போட்டுக்கணும். 1+3னா என்ன, ஒன்று ஃபார்முலா, அடுத்தது லெட்ஜர். கேட்வே ஆஃப் டாலி கிரியேட்டர் டிடிஎஸ் நேச்சுரா போகும். இங்கே போய் நீங்கள் செக்ஷன் 194C டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு ஒன்று போடுங்க. செக்ஷன் வந்து அதே தான் 194C. பேமெண்ட் கோடு அதே தான் 94C 281. வித் பேன் வித்தவுட் பேன். வித் பேன்னா 10%, சாரி வித் பேன்னா 0% பிடிக்கக்கூடாது. ஆனால் பேன் நம்பர் இல்லைன்னா 20% பிடிக்கும். த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட்டு அதுலலாம் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. F12 போயிட்டு அளவு சிங்கிள் பில் வேல்யூ அது போட்டுருங்க. ஸோ கான்ட்ராக்ட் என்னவோ அதே தான். 194 என்னென்ன ப்ரொவிஷன் உண்டோ அதுதான். 30,000க்கு மேலே போனால் டிடிஎஸ் உண்டு. 1 lakh அக்ரிகேட் அமௌண்ட்டு அதை கிராஸ் ஆகிடுச்சுனாலும் டிடிஎஸ் உண்டு. ஸோ ஒன்லி திங் என்னென்னா, இவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனியாக இருந்து டிக்ளரேஷனாக இருந்துச்சுன்னா இதை போட்டுக்கணும். அல்லது என்ன பண்ணிக்கணும், டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி இருந்து இது இல்லை அப்படின்னா, டிக்ளரேஷன் இல்லை அப்படின்னா இங்கே வந்து 1% வரணும், இங்கே 2%. இங்கே அதற்கு 0%. 0 ரெட் கிடையாது. என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் பாருங்கள். டிடிஎஸ் நேச்சுரா பேமெண்ட்டில் போயிட்டு செக்ஷன் 194C டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு போடுங்க. செக்ஷன் வந்து 194C, பேமெண்ட் கோடு 94C, ரெமிட்டன்ஸ் கோட் 281, சிங்கிள் பில் வேல்யூ 30,000. இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி 10 வண்டி கம்மியாக இருந்தால் 0, பேன் நம்பர் கொடுக்கலன்னா 20, 10 வண்டி கம்மியாக இருந்தால் 0, மற்றவங்களுக்கும் அதே தான். பேன் நம்பர் கொடுக்கலன்னா 20. த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட் வந்து எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டு 1 lakh போட்டு 1+ஐ நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 3 லெட்ஜர். கேட்வே ஆஃப் டாலியில் வந்து அப்படியே லெட்ஜர். முதல் லெட்ஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர். அண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸில் போட்டுக்கலாம், இன்டைரக்டில் போட்டுக்கலாம், இது வேணால் போட்டுக்கலாம். பட் டிடிஎஸ் வந்து அப்ளிகபிள் செலக்ட் பண்ணி செக்ஷன் 194C போடலாம். என்ட்ரு கொடுத்து சேவ். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமசிவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் சன்ட்ரி கிரெடிட்டார் அப்படின்னு போடுங்க. டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன்வவுச்சர் எஸ் கொடுத்து 10 நாள் கிரெடிட் கொடுங்க. டிடக்ட் டிடிஎபிள் எஸ் கொடுங்க. கொடுத்து இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட். டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன் சேம் வவுச்சர் எஸ். பட் அது வந்து செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 194C டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் அதை செலக்ட் பண்ணி என்ன ஆஃபீஸ். அட்வான்ஸ் என்ட்ரி வேணுமானா அட்வான்ஸ் என்ட்ரி கிடையாது. இந்த இடத்துல பேன் நம்பர் கொடுத்துருங்க. பேன் நம்பர் கொடுக்கலனாக்கா டிடிஎஸ் கொடுத்து. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேன் நம்பர் இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த பேன் நம்பர் இதை கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணி. அடுத்தது இவன்ட்ட பிடிச்ச டிடிஎஸ் அப்பார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லெட்ஜர். சார் நம்ம டிடிஎஸ்ஸே டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு நீ கேட்கலாம். அவன் பேன் நம்பர் கொடுத்ததுனால தான் நம்ம அவனுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்காம இருக்க போகிறோம். பட் பேன் நம்பர் கொடுக்காம விட்டுட்டான்னா அவனுக்கு நம்ம 20% பிடிப்போம். அந்த மாதிரி கேஸில் நமக்கு டிடிஎஸ்ஸை பார்க் பண்ண லெட்ஜர் வேணும். அதனால இந்த லெட்ஜர் போகும். ஸோ டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர். அண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் தான். டிடிஎஸ் போங்க. செக்ஷன் 194C டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு போட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ஜேவி போகணும். அக்கௌண்டிங் வச்சு ஜேவிக்கு ஷார்ட் கட்டு F2 ப்ரெஸ் பண்ணி டேட்.
என்ன டேட்டு பரமசிவத்துக்கு 1/2/24. F2 ப்ரெஸ் பண்ணி 1/2/24. எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ், அமௌண்ட் வந்து 75,000. இங்கே கிரெடிட் கொடுத்து அதே பரமசிவம் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவனுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்காது. நியூ ரெஃபரன்ஸ் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள். அவனுக்கு பேமெண்ட்டை 2ஆம் தேதி பேமெண்ட்டை தூக்கி விட்டுறீங்க. ஓடி அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணி பரமசிவத்துக்கு பேமெண்ட்டை தூக்கி இந்தாடான்னு பிடிங்க. பிடிச்சி தூக்கின்னு போடா அப்படின்னு சொல்லுவேன். என்ட்ரு கொடுத்து செக் நம்பரோட போட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ போய் கேட்வே ஆஃப் டேலியிலேருந்து DO6 அப்படின்னு கொடுங்க. Alt F2 போட்டு எஸ்கேப் என்டர் போட்டிங்கன்னா கடைசியில் நீ என்ன டேட் போட்டுக்கு அது வரைக்கும் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0 ரேட் வந்தாச்சு. அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் எக்ஸம்ட் இன் டியூ ஆஃப் பேன் அது வரணும். ஏன் வரலை? நம்ம எக்ஸம்ட் இன் டியூ ஆஃப் பேன் அவைலபிள் கொடுத்தோமே, ஏன் வரலை? வரணுமே, ஏன் வரல? இன்க்ளூடட் இன் ரிட்டர்ன் புக்கிங் வவுச்சர், ரெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு பரமசிவத்துக்கு டிடக்ட் கொடுத்துட்டோமா? யூஸ் அட்வான்ஸ் என்ட்ரிலாம் கிடையாது. இது கிடையாது, அட்வான்ஸ் என்ட்ரி கிடையாது. அவருக்கு வந்து வரணும். பரமசிவத்துக்கு நம்ம டிடிஎஸ் உண்டான்னு சொல்லியிருக்கோமா? ஆமாம் சொல்லியிருக்கோம். டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ்க்கு டிடிஎஸ் உண்டான்னு சொல்லியிருக்கோமா? இங்கே நம்ம தப்பாக கொடுத்துட்டோம். 194C இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டோம், அதனால் வரல. கரெக்டான செக்ஷன் கொடுக்கணும், அப்போ தான் வரும். அதனால தான் அவன் வரல. இப்போ போய் பாருங்கள். Alt F2 போட்டு இங்கே அண்டர் அன்சர்டன் டிரான்சாக்ஷன் நிற்கிது. என்ன பிரச்சனைன்னு பார்ப்போம். அனபிள் டு டிடக்ட் டிடிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேட்டு? இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 ரேட்டுன்னு கொடுத்துட்டோம். இங்கே வரல இன்னும். டிடக்ஷன் டயர் ரேட்டு குமார் சோனியா ஓகே. அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இன்னொரு முறை அந்த வவுச்சரை தூக்கி போடுமா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். பரமசிவத்துக்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம், இருக்கட்டும். எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்ஸ் லெட்ஜர் பரமசிவத்துக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு வாட்டி போடுவோம். அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 194C டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட்டு. இங்கே 020 கொடுத்தாச்சு. கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தாச்சு. 75,000 கிரெடிட் பரமசிவத்துக்கு பேன் நம்பர் கொடுத்தாச்சு. இங்கேயும் 194C டிடிஎஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாச்சு. இங்கே நியூ ரெஃபரன்ஸ் போட்டு சேவ் பண்ணிட்டோம். DO6 பார்த்தா வரணும். அன்சர்டன் டிரான்சாக்ஷன் தான் இருக்குது. அனபிள் டு டிட்டர்மைன் பார்ட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1% அப்படின்னு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டில் இருக்கா? அப்போ கூட வரல. ஏன் வரல? டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ்ஸு அண்டர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்ளிகபிள் 194C. கண்ட்ரோல் ஐ கொடுங்க. கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்து டிடிஎஸ் ரேட்டில் பாருங்கள். 1/4/23 சிங்கிள் பில் வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. இங்கே 0 கொடுத்தாச்சு. எஃபெக்ட்டு கொடுத்தாச்சு. என்ன காரணம் வரலன்னு தெரில. இன்னொருத்தர் போடுவோம் பாருங்கள். டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் ஒரு 50,000 போடுவோம். கிரெடிட் வந்து Alt C போட்டு ராஜன் அப்படின்னு ஒன்று போடுவோம்.
பைசா. அண்டர் சண்டே கிரெடிட் கார்டு 10 டேஸ் போடுவோம். டிடிஎஸ் டிடக்டபிள் எஸ் கொடுத்து இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட்டு டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன் சேம் வவுச்சரில் 194C டிடிஎஸ் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட்டு. அட்வான்ஸ் என்ட்ரி கிடையாது. ஏஏயு பியூ 1019K அப்படின்னு ஒரு பேன் நம்பர் சும்மா வச்சு கொடுப்போம். இங்கே ஃபுட்டில் என்ட்ரு கொண்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ போய் பார்ப்போம். DO6 வந்திருக்காங்க, வரல. எக்ஸம்ட் இன் டியூ ஆஃப் கேண்டில். ரைட், ஓகே. ஏன் வரல அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. கேட்வே ஆஃப் டேலி போங்க, போயிட்டு இப்போ ஆல்டரில் போங்க. ஆல்டரில் போயிட்டு டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் போங்க. 194C இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல F12 கான்ஃபிகரேஷன் போகணும். F12 கான்ஃபிகரேஷனில் அலவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கேட்டகரி எஸ் கொடுக்கும். என்ன பண்ணும், அலவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கேட்டகரி எஸ் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஆகி போயிட்டு அலவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கேட்டகரி இருக்கு பாருங்க, அது வந்து இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கம்பெனி எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க. நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்து தான் சேவ் பண்ணுங்க. இங்கேருந்து கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்து ஹிஸ்ட்ரியில் போய்ட்டு இப்படி தான் நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கம்பெனி. இப்போ போய் பாருங்கள், அந்த வவுச்சரை ஒரு வாட்டி நம்ம எடுத்து போட்டுட்டு பரமசிவம் வவுச்சரை தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்துடும். DO6 போடுறேன். எஸ்கேப் என்டர் எக்ஸாம்ட் இன் லியூ ஆஃப் பேன் வந்தாச்சு. என்ன ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, டிடிஎஸ் ஆன் பேமெண்ட்டு இந்த ஃபார்முலா கொடுக்கும்போது இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனின்னு சொல்லணும். அது எங்கே சொல்லணும்னா, ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ணும்போது F12 நீங்கள் சொல்லணும். சொன்னால் தான் அது வரும், இல்லைன்னா வரணும். அதான் பிரச்சனை, கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதுதான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது. ஒன்று வரலடா அப்படி விட்ட மாட்டேன். நான் ஏன் வரல, எங்கே வரலான்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வரல. நொங்க எடுத்துருவோம் நாங்களாம். ஒன்று வரல அப்படின்னா அது என்ன பிரச்சனை, ஏன் வரல? நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, இவ்வளோ நாள் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருப்போம். ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது வரலன்னு சொன்னால் விட்டு போயிருக்கேன்னா பாருங்கள், விடவே மாட்டேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம போட்டு பார்த்தது ஓகே. இன்னும் ஒன்று பாக்கி இருக்குது, அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டு. அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்னா அது என்ன எக்ஸாம்பிள்னு வச்சுக்கோயேன். படையப்பா படத்தில் செந்திலுக்கு பொண்ணு பார்க்க போவாங்க, கூட ரஜினி வருவான். ரஜினி என்ன சொல்லுவான், செந்திலை பார்த்து சொல்லுவான், அவங்க மாப்பிள்ளை வீட்டில் மாப்பிள்ளை இவர் தாங்க, ஆனால் இவர் போட்டிருக்கிற சட்டை என்னதுமா. உடனே செந்தில், ஏங்க இதை அப்போ அவங்க கேட்டாங்களாம்மா, இனிமேல் அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனதும் இன்னொருத்தர் வருவான். அப்போ சொல்லுவான் ரஜினி, மாப்பிள்ளை இவர் தான், ஆனால் இவர் போட்டிருக்கிற சட்டை இவருது இல்லை அப்படின்னு, என்னது இல்லைம்மா. அந்த மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் டிடிஎஸ் என்னவோ, எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ். எக்ஸ்பென்ஸு என்னவோ டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ். டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ்னால் என்ன, ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜாக இருக்கலாம், கமிஷனாக இருக்கலாம், ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், கான்ட்ராக்டாக இருக்கலாம், இப்படி எது வேணா இருக்கலாம். எக்ஸ்பென்ஸ் என்னவோ டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸா, ஆனால் டிடிஎஸ் வராது. ஏன் வராது? அதுதான் நான் இப்போ சொன்ன கதை. என்ன சொல்ல, மாப்பிள்ளை அவர் தான், ஆனால் அவர் போட்டுக்கிற சட்டை என்னதுங்கிற மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் என்னவோ டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் தான், ஆனால் டிடிஎஸ் வராது. ஏன் வராது அப்படின்னா, ஏன் வராது சொல்லுங்க பேராது, ஏன் வராதுன்னு. ஏன் வராதுன்னா, அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட், அதாவது த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட்டு கம்மியாக இருக்குது, அதனால் வராது. அதனால் வராதுன்னா பேன் நம்பருக்கு அவசியம் கொடுக்கணுமா? அடுத்த கேள்வி. இப்போ ஒருத்தருக்கு த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட்டு அதை விட கம்மியாக வருது, பேன் நம்பர் கொடுக்கணுமா? கண்டிப்பாக அந்த சப்ளையர். அப்படின்னா பேன் நம்பர் கொடுத்தா வாங்கி பேன் நம்பர் போடு. பேன் நம்பர் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்ல பிரச்சனையே இல்லை, பேன் நாட் ஏவி பேல் போட்டுரு. நீ பேன் நாட் ஏவி பேல்ங்கிறதுனால டிடிஎஸ் பிடிக்குன்னு பயப்பட வேண்டாம், டிடிஎஸ் பிடிக்காது. ஏன்னா அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட் இருக்கும், அந்த லிமிட் வரைக்கும் டிடிஎஸ் பிடிக்கும். இதுதான் இதோட சாராம்சம். இப்போ பாருங்க, அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டில் 3 கொடுத்துருக்காரு.
ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் 1/4/23 கண்ணனுக்கு கொடுக்குறோம், அவன் பேன் நம்பர் கொடுத்துருக்கான். நீங்கள் வேணால் இப்படி வச்சுங்க, பேன் நாட் ப்ரொவைடட் அப்படின்னு போட்டுக்கோ, இப்படி வச்சுக்கோ. இப்போ இவனுக்கு எப்படி கொடுக்குறது? பேன் நம்பர் ரெஃப்யூஸ்டுன்னு போட்டு, ரெஃப்யூஸ்டுன்னு போட்டு, ரெஃப்யூஸ்டு கிவ் பேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. பேன் நம்பர் கொடுக்க மாட்டேன்டா கண்ணன். எவ்வளோ பேமெண்ட்டு? 25,000. நான் 25,000 தான் தரேன், ஏன் பேமெண்ட் எனக்கு ஏன் நீங்கள் பேன் நம்பர் கேட்குறீங்க? 25,000 தானே கொடுக்குறீங்க, பேன் நம்பர்லாம் கொடுக்க முடியாது போ அப்படின்ட்டான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும்? கேட்பி ஆஃப் டேலி வந்துருங்க, அக்கௌண்டிங் வச்சிருக்கீங்க. கான்ட்ராக்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே உனக்கு இருக்குது. F2 போட்டு 1/4/23 போட்டுக்கோ. போட்டு இந்த இடத்துல கான்ட்ராக்ட் வேஜஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது 25,000. Alt C போட்டு கிரெடிட் வந்து Alt C போட்டு கண்ணன். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? கண்ணன் அப்படின்னு போடுங்க. போட்டு அண்டர் சண்டே கிரெடிட்டாரு 10 நாள் கிரெடிட் கொடுங்க. டிரெக்ட் டிடிஎஸ் எஸ் கொடுத்து, சார் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது, ஏன் நீங்கள் எஸ் கொடுக்குறேன்னு கேட்கலாம். நீ நில் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா சரி, நீங்கள் கொடுக்கலனா கூட டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிரெக்ட் டிடிஎஸ் இன் சேம் வவுச்சர் எஸ் கொடுத்து, செக்ஷன் 194C கான்ட்ராக்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்? இது வந்து என்னது? கான்ட்ராக்டாக என்னது? கான்ட்ராக்ட் செக்ஷன் 194C கான்ட்ராக்ட் படி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல கண்ணனுக்கு பேன் நம்பர் கொடுக்க வேண்டாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்குதுன்னா பிடிக்கல, அவ்வளோதான். நியூ ரெஃபரன்ஸ் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ போய் கேட்வே ஆஃப் டேலியில் போய் பாருங்கள். DO6ல் எஸ்கேப் என்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அன்சர்டைன் டிரான்சாக்ஷனில் வந்து நிற்கும். எதனாலன்னா பேன் நம்பர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? என்ட்ரு கொடுத்து இந்த இடத்துல பேன் நாட் அவைலபிள்னு போட்டுரு, பேன் நாட் AVBL அப்படின்னு போட்டுரு. எப்போ இல்லைன்னா 1/4/23 பேன் கொடுக்க மாட்டேன்டானா அப்போ இந்த மாதிரி போட்டுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? அண்டர் எக்ஸாம்ஷன் லிமிட் வரும். அதாவது நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் என்னவோ டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் தான், பட் அண்டர் எக்ஸாம்ஷன் லிமிட்டில் வந்துடும். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி தான் பிறந்தோம். அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் V போட்டு அடுத்தது பார்ப்போம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட் ஃபீ. இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஆடிட் ஃபீங்கிறது ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ். 5/4/2023 5 வேண்டாம், இதை நீங்கள் இதே 1 நாளே வச்சுக்கோ. எக்ஸாம் பர்பஸ்க்கு இது 2 நாள்னு வச்சுக்கோ, ஏன்னா எஜுகேஷன் பர்பஸ். ஆடிட் ஃபீ 15,000 தரும். இங்கே பேன் நம்பர் கொடுத்துட்டான், பிரச்சனை இல்லை, பேன் நம்பர் கொடுத்துட்டான். அதே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட் ஃபீன்னு போட்டுக்கலாம், வேண்டாம் லெக்சர் வேணா இந்த இடத்துல ஆடிட் ஃபீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஆடிட் ஃபீ அண்டர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடக்ஷன் டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள், பட் செக்ஷன் வந்து 194J இதெல்லாம் வந்து மாற்றம் இல்லை. என்ட்ரு கொடுத்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 15,000. கிரெடிட் வந்து Alt C போயிட்டு யார்? பார்ட்டி வந்து கமல் அசோசியேட்ஸ். அண்டர் வந்து சண்டே கிரெடிட்டார் 15 days கிரெடிட் கொடுத்து டிடிஎஸ் டிடக்டபிள் எஸ் கொடுத்து இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு போடுங்க. போட்டு டிடக்ட் டிடிஎஸ் சேம் வவுச்சர் எஸ் கொடுத்து செக்ஷன் 194J செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பேன் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு பாலை சூட்டின்னு வந்து உட்காந்து. டிடிஎஸ்ன்னு பிடிக்காது, ஒன்றும் பிடிக்காது. ரிப்போர்ட்டில் வந்து எங்கேயுமே பிரச்சனை இல்லாமல் அங்கே வந்து உட்காந்துரும். எங்கே போய் பார்க்கணும்? DO6ல் Alt F2 கொடுத்து எஸ்கேப் என்டர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர் எக்ஸப்ஷன் லிமிட்டில் இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருச்சுக்கோங்க, கமல் அசோசியேட்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி தான் போடணும். அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் V. மூணாவது கமிஷன். இது வந்து இப்போ புதுசாக இருக்குது கமிஷன். அப்போ என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? 1+3. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டில் போய்ட்டு முதல்ல டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் செக்ஷன் 194H டிடிஎஸ் ஆன் கமிஷன் அப்படின்னு போடுவோம். @5%. செக்ஷன் வந்து 194H, பேமெண்ட் கோடு 94H, ரெமிட்டன்ஸ் கோடு 281, டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கேட்டகரியாக கிடையாது, வேல்யூ ஆஃப் சிங்கிள் பில் கிடையாது, ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் 5/20 த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,000.
த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டு 15,000. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம்? 10,000 தான் கொடுக்குறோம். ஆனால் நமக்கு வராது. யாருக்கு கொடுக்குறோம்? முருகனுக்கு கொடுக்குறோம். இப்போ 1+1ல் 1+ போட்டாச்சு. லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணிப்போம். கமிஷன் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர். அண்டர் வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இங்கே வந்து அப்ளிகபிள் கொடுத்து செக்ஷன் 194H செலக்ட் பண்ணிப்போம். அடுத்து இந்த கமிஷன் யார் கொடுக்குறோம்? யார் கொடுக்குறோம் கமிஷனை? முருகனுக்கு கொடுக்குறோம். யார் கொடுக்குறோம்? முருகனுக்கு. அவன் பேரில் ஒரு லெட்ஜர் பேர் முருகன் அண்டர் சண்டே கிரெடிட்டார். டிடிஎஸ் டிடக்டபிள் எஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல எஸ் கொடுத்து இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு வரும். இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் டிடக்ட் டிடிஎஸ் இன் சேம் வச்சு எஸ் கொடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 194H போடணும். 194H போட்டு கரெக்டான செக்ஷன் போட்டு இந்த இடத்துல அவருடைய பேன் நம்பர் போடணும். யாருடைய பேன் நம்பர்? இவருடைய பேன் நம்பர் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள். சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ என்ட்ரி போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இங்கே போய்ட்டு டேட் போடுங்க 2/4/23 கமிஷன். F2 போட்டு 2/4/23 கமிஷன் அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டு எவ்வளோனா 10,000 ரூபா. கிரெடிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு? முருகனுக்கு. போட்டு என்ட்ரு கொடுத்து நியூ ரெஃபரன்ஸ் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு பேமெண்ட்டு பண்ணிடுங்க. எஃப்ஐயில் முருகனுக்கு ஓடி அக்கௌண்ட்டில் பேமெண்ட் பண்ணிடுங்க. எவ்வளோனா 10,000 ரூபா. முருகனை செலக்ட் பண்ணி 10,000. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. கையோட முருகனுக்கு பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது கமல் அசோசியேட்ஸ் இருக்கான், அவனுக்கு 15,000. ஓடி அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணி கமல் அசோசியேட்ஸ் பாருங்கள் 15,000 கொடுக்கணும். அதையும் பேமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்தது பாருங்கள் கண்ணனுக்கு பணம் தரணும். ஓடி அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணி கண்ணனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். 25,000 தரணும். அவனுக்கும் பேமெண்ட்டை பண்ணி முடிச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சுருங்க. இந்த சம் ஓவர். இப்போ போய் ரிப்போர்ட் பாருங்கள். DO6ல் கேட்வே ஆஃப் டாலியில் போய்ட்டு DO6 அப்படின்னு கொடுத்து ஆல்ட் F2 எஸ்கேப் என்டர் கொடுங்க. இது ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டில் எல்லாமே வந்துடுச்சு. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு 6 வகையான டிடக்ஷன் நான் போட்டு காட்டிட்டேன். இந்த மாதிரி 6 வகையான டிடக்ஷன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் இமீடியட்டாக கேளுங்க. நன்றி, வணக்கம். அட்டண்டன்ஸ் எடுத்து விடைபெறுவோம்.